So dear students, today we are going to learn how to create a financial statement of joint stock companies, which we have already started with, and we have discussed the format of statement of P&L account for the year ended so and so, and the statement, it will be in the statement form instead of that T format which you have already learned. For that is non-corporate entities, the statements of non-corporate entities which you have already learned. This will be in the statement format. First you will have in the last end you will have the previous year balances. Here you will have current year balances, and these are the notes, number of notes, working notes provided for the reference. Okay, note numbers for the reference, and here will be the particulars. Okay, if the video is not covering the whole picture, you can refer to the image that I have sent you. So we'll start here. I'll just briefly discuss because we are already discussed. We'll start from revenue from operations. Sales. Okay. Then we will add other income, which will include the interest, dividend, etc. Okay. This will include dividends, interest from investments, etc. All other income, that means. Okay. Then we'll total that. We will get total income. Then we deduct the expenditures, expenses. We start from cost of raw materials consumed, which you get from opening stock plus purchases minus closing stock. Then this is a new thing that you are not that much familiar. Here we will include change in inventories. Change in inventories, it includes change in inventories of finished goods. It may be of work in progress. Raw materials already is over. We have just shown, and how you can see the figure will be positive when opening stock is greater than closing stock. Opening stock minus closing stock ayal positive figure aanu kitta. Tirichu closing stock aanu kuduthalengil endayirikkum negative figure aanu kitta. Okay. Pinne employee benefit expenses, it intends employees nu kodukkunna ellam monetary and non monetary ella expenses namukku varum. സാധാരണ പ്രോബ്ലത്തിൽ സാലറീസും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഫിനാൻസ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. ദെൻ കംസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസസ്. ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ വേറെ ടയറിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. എല്ലാ വർഷവും കുറച്ച് എമൗണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിൻ്റെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എങ്കിൽ അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിൻ്റെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ദെൻ അതർ എക്സ്പെൻസസ്, നമുക്ക് എക്സ്പെൻസസ് ടോട്ടൽ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എക്സ്പെൻസസ് കുറയ്ക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബിഫോർ ടാക്സ്. If this is not seen, you can look into the image that I will send. Profit or loss before tax, that will be income minus expenditure. എന്നിട്ട് എന്താ ബിഫോർ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഇനി കൊടുക്കുക. സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ടാക്സ് എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് ടാക്സും വരും, ഡെഫേർഡ് ടാക്സും വരും. ഓക്കെ. കറണ്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് ആണ്, അതാണ് കറണ്ട് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ എന്താ പറയുക, ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ടാക്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ടാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് തരും? പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ, നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്, പാറ്റ്, പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. ഇതുവരെയാണ് നമ്മളത് പറഞ്ഞു നിർത്തി. ഇനി P&L അക്കൗണ്ട് കഴിയുന്നില്ല. ഇനി സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ P&L അക്കൗണ്ടിനെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ P&L അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഏരിയ പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് വരെയുള്ള ഏരിയ ആണ്. പിന്നത്തെ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻകം. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, അല്ലാതെ വേറെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തി കൊടുത്തത് നമ്മൾ ഇനി തുടങ്ങുകയാണ് അതർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻകം.
OCI, other comprehensive income statement, OCI എന്ന് പറയും. So this will be in continuation with P&L account. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ this is in detail actually, but for UG sake you just learn 2 or 3 items that will come under what we say other comprehensive income. Okay, so you can learn that. First of all, I will like to tell you what type of items will come in the OCI, other comprehensive income. Okay, other comprehensive income. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർക്കുക, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ P&L അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി P&L അക്കൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണിക്കുക. അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ സെപ്പറേറ്റ് സെയിൽസ് എന്താ പറയുക സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ മാത്രം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ മാത്രം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസാണ് നമ്മളിവിടെ അതർ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇൻകം എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ പക്ഷേ എല്ലാം ഒന്നും നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ചില ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഐറ്റംസ് മാത്രം എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ 3-4 ഐറ്റംസ് ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് കണ്ടാൽ ഉടനെ OCI സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ കാണിക്കും. അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ്. റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു അസറ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ അസറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അസറ്റ് 10 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആണ്, അതിൻ്റെ ഫെയർ വാല്യൂ ഇന്നത്തെ ഫെയർ വാല്യൂ നോക്കുമ്പോൾ 12 lakhs ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇനി മുതൽക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ആ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ 2 lakhs കൂടി കൂട്ടി 12 lakh ആക്കി കാണിക്കുകയും വേണം. ആ 2 lakhs റീവാലുവേഷൻ സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിനെ കൂടി കാണിക്കുകയും വേണം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്, അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അടുത്തത് റീമെഷർമെൻറ്റ്സ്. ഇത് ഈ ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, കാരണം ഇത് അങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മാത്രം നിങ്ങൾ മതി. റീമെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഡിഫൈൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് പ്ലാൻ. റീമെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡിഫൈൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, വെറുതെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചോളൂ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും, ഇതൊക്കെ വലിയ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്, പെട്ടെന്നൊന്നും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ IFRSൻ്റെ ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. സോ ഡിഫൈൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ കുറേ എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഈ എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ചില കോമ്പൻസേഷൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, അവർ ചില പ്ലാനുകളിൽ പുറത്ത് നടത്തുന്ന ചില ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ പ്ലാനുകളിൽ ചേരും. ഓക്കെ, സ്വരൂപ് കൂട്ടുന്ന പോലെ, പൈസ സ്വരൂപ് കൂട്ടുന്ന പോലെ. ഇപ്പോൾ 30 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എംപ്ലോയി റിട്ടയർ ആവുമെങ്കിൽ ആ എംപ്ലോയിക്ക് റിട്ടയർ ആയി വരുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ സ്വരൂപ് കൂട്ടുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, അതാണ്. അപ്പോൾ അവർ പുറത്തുള്ള പ്ലാനിലാണ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഡിഫൈൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിനിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫെയർ വാല്യൂ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും. അതാണ് അതിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ്. അതാണ് റീമെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ഡിഫൈൻഡ് ബെനിഫിറ്റ് പ്ലാൻ. ഇനി എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസസ് in translating the financial statements of a foreign operations. Foreign operations-ലൂടെ വരുമ്പോൾ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിന് വന്നിട്ടുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ഡിഫറൻസസ് ഇവിടെ കാണിക്കണം.
എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇഫക്റ്റീവ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്, effective profit or loss on hedging instruments. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ റിസ്കിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, റിസ്കിനെ ഹെഡ്ജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്ത് പല ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്ട്സ്, ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർസൊക്കെ പോലെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ്, അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം. ആ ഡെറിവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യും, അതിൽ വരുന്ന ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക വെച്ചാൽ അത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻകത്തിലെ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ വരുന്ന ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് പഠിക്കുക, അതിവിടെ കാണിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടലും കാണിക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് EPS കൂടി കാണിക്കും, ഏർണിങ്സ് പെർ ഷെയർ കൂടി ബേസിക്കും കാണിക്കും, ഡൈല്യൂട്ടഡും കാണിക്കും. ഇത്രയാണ് P&L അക്കൗണ്ടിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം, P&L അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമാറ്റ് നമ്മൾ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ്, ടോട്ടൽ ഇൻകം, അതിൽ നിന്ന് ചില എക്സ്പെൻസസ് കുറയ്ക്കും, നമ്മൾ നല്ല ടാക്സ് ഒക്കെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും. ആ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് താഴെ അതർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻകം പോർഷനാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവുക. അതിൽ ചില സ്പെസിഫിക് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ചില സാധാരണ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഐറ്റംസ് മാത്രമേ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ. ഇതും കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കമ്പനി എന്താ ചെയ്യും, ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് താഴെ ഏർണിംഗ് പെർ ഷെയർ കാണിക്കും. നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബേസിക്കും അതേപോലെ ഡൈല്യൂട്ടഡും കാണിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് പഠിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എടുക്കുക. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആസ് ഓൺ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോർമാറ്റ് സെയിം ആണ്. പ്രീവിയസ് ഇയർ, കറണ്ട് ഇയർ, നോട്ട്സ്. പ്രീവിയസ് ഇയർ, കറണ്ട് ഇയർ, നോട്ട്സ്. First of all, we start from assets. അതിൽ ആദ്യത്തെ നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്. നോൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അല്ലാത്ത അസെറ്റ്സ്. നിങ്ങൾ മറ്റേ ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ സാധാരണ ട്രേഡിംഗ് P&L ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ. അതിന് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ടാഞ്ചിബിളും എന്താ പറയുക ഇൻടാഞ്ചിബിളും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് നമ്മളൊരു ഹെഡിൽ കാണിക്കുകയാണ്. കറൻറ്റ് അല്ലാത്ത എല്ലാം കൂടി നമ്മളൊരു ഹെഡിൽ കാണിക്കുകയാണ് നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേ ഫോമാറ്റ് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതിൽ ആ ഫോമാറ്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റുമാണ്. ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നിങ്ങൾ കുറേ ഐറ്റംസൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഐറ്റംസൊക്കെ എഴുതി റെഡിയാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്. പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്. വലിയ വലിയ വാക്കൊന്നും കണ്ടിട്ട് പേടിക്കണ്ട, ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിൻ്റെ പേരാണ് പ്രോപ്പർട്ടി, പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് രണ്ടാമത്തത് ഇതേ ഫോമാറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കമ്പനി എന്തെങ്കിലും റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്തെങ്കിലും റവന്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ തന്നെ പറയാം, ഏതെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ എന്താ കമ്പനിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ റെൻറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് കമ്പനിക്ക് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്, അത് വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നടക്കുകയായിരുന്നു,
എന്നുവെച്ചാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പർപ്പസസിനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഓഫീസ് പർപ്പസസിനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെ വന്ന് പണിയൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ബിൽഡിംഗ് ആയിരുന്നു. അതിപ്പോൾ റെൻറ്റിന് കൊടുത്തു. ആ റെൻറ്റിന് കൊടുത്താൽ അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ കിട്ടുമല്ലോ, റെൻറ്റ് കിട്ടുമല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ നീഡ്സ് അല്ലാത്ത, അതേപോലെ കമ്പനി അത് റിട്ടേൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ഗുഡ് വില്ലാണ്. ഗുഡ് വിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണെന്നറിയാം. നാലാമത്തെ അതർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്. അതർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അതർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഗുഡ് വില്ലല്ലാത്ത, ഗുഡ് വില്ല് മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കും, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒരുമിച്ച്, പേറ്റൻറ്റ്, കോപ്പി റൈറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കും. ഓക്കെ, then fifth one is non-current financial assets. Non-current financial assets. ഇതൊരു പുതിയ ടേമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മളെന്താ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഇതേവരെ? ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് 1 year ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസ കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ചില ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും മോർ ദാൻ 1 year എടുക്കുന്നുണ്ടാവും കിട്ടാൻ. അങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ കറൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസയുടെ രൂപത്തിൽ, പൈസയോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചില അസെറ്റ്സ്. പക്ഷെ കിട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴേ കിട്ടുള്ളൂ? 1 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ. ഉദാഹരണത്തിന് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം അല്ലാത്ത ലോൺസ്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നോൺ കറൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വൺ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ്സ്. ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഡെഫേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ അനൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ഡെഫേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫ്യൂച്ചറിൽ പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള ടാക്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സാധാരണ നിലയ്ക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനി ആദ്യം തന്നെ ഈ വർഷം ഇത്ര ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊവിഷനും ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. എന്തായാലും അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനമായിരിക്കും ഇൻകം ടാക്സുകാർ അവരുടെ രീതിയിൽ കമ്പനിക്ക് എത്ര ടാക്സ് വരുമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇൻകം ടാക്സുകാരുടെ കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി എത്ര ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? കൂടുതൽ ടാക്സ് കമ്പനി അടച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അത്ര തന്നെ വരില്ല ഇൻകം ടാക്സുകാർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾ കുറവടച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇൻകം ടാക്സുകാർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വരും. അപ്പോൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ റീഫണ്ട് കിട്ടാൻ, ടാക്സ് എമൗണ്ട് ഇപ്പം കൂടുതൽ അടച്ചിട്ട് ഭാവിയിൽ റീഫണ്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പം നമ്മൾ കുറവടച്ചു, ഭാവിയിൽ നമ്മൾ ഇനി കൂടുതൽ അടക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഈ വർഷം നമ്മൾ കുറവാണ് അടച്ചത്, അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ വർഷത്തെയും കൂടി കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് അടക്കേണ്ടി വരുന്നതിന് നമ്മൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുക. നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കും. സോ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോർ ദാൻ 1 ഇയറും ലെസ് ദാൻ 1 ഇയറും. അപ്പോൾ ഇത് മോർ ദാൻ 1 ഇയറിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയും. ഓക്കെ, അടുത്തത് കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ്, ബി പാർട്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസെറ്റ് യൂഷ്വലി ഷോർട്ട് ടേം വരലില്ല, ലോങ് ടേം ആണെന്നാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ചില ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതും ലോങ് ടേമും ഷോർട്ട് ടേമും ഒക്കെ ആക്കി കാണിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബിയിൽ നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ്? കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ്. കറൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാം തന്നെ എഴുതാം. ഞാനങ്ങനെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പോവാം. ഇൻവെൻട്രീസ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമാണ്, സ്റ്റോക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കറൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഡെറ്റേഴ്സ്, ലോണ്, ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ളത്, അതാണ് കറൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസെറ്റ്സ്. കറൻറ്റ് ടാക്സ് അസെറ്റ്, ഈ വർഷത്തെ എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഡെഫേർഡ് ആയിരുന്നത് ഈ വർഷം നമുക്ക് റീഫണ്ടായിട്ട് ടാക്സ് കൂടുതൽ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റീഫണ്ട് കിട്ടാൻ ഈ വർഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കറണ്ട് ടാക്സ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ കറണ്ട് ടാക്സസിൽ വരും. പിന്നെ അതർ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്, അതർ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. ഇനി സി, ഇതിൽ മിസ്സലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. മിസ്സലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓർ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്, ഫിക്ടീഷ്യസ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഐറ്റമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മിസ്സലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ കാണിക്കും. സോ അസറ്റ്സിൽ 3 ക്രൈറ്റീരിയ, ഒന്ന് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്, ഒന്ന് കറണ്ട് അസറ്റ്സ്, ഒന്ന് മിസ്സലേനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും സബ് ഹെഡ്സ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക. ഐറ്റംസ് അതിൻ്റെ അതതിൽ അക്കൗണ്ട് അതാതിൽ അത് കാണിക്കണം. ഓക്കെ, അസറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി സൈഡിലേക്ക് പോകും. Equity and liabilities. Heading: Equity and liabilities. Equity and liabilities. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി. ഇക്വിറ്റിയിൽ ആദ്യം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. രണ്ടാമത്തത് അതർ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയും. അതായത് ഇതിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസസ്, റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്, P&L അക്കൗണ്ട്, ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്, ഷെയർ പ്രീമിയം, അതൊക്കെ കൂടി അടങ്ങുന്നതാണ് അതർ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ബി, ലയബിലിറ്റീസ്. ഓക്കെ, അതിൽ വീണ്ടും നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ്, അതിൽ വീണ്ടും വരുന്നു നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് അല്ലാത്ത ലയബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വരാൻ നോക്കാം. ബ്രാക്കറ്റിൽ ഞാനിടാം, നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ബോറോയിങ്സ്, ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സ്. ഓക്കെ, നോൺ കറന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റീസ്, നോൺ കറന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റീസ്. നോൺ കറന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? അവിടെ നമ്മൾ നോൺ കറന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡെറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, ഇവിടെ നോൺ കറന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അത് ഷോർട്ട് ടേം അല്ല, വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് 1 ഇയർ പേ ചെയ്യേണ്ടതല്ല, മോർ ദാൻ 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പേ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോൺ കറന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റീസ്. പിന്നെ പ്രൊവിഷൻസ്, ഓക്കെ, ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി, ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ്? നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നതാണ്. ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സോ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇക്വിറ്റി, സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. ഐ ജസ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ ഇറ്റ്, നോൺ കറന്റ് liabilities. You have to maintain the format. No way ഈ ഫോമാറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത ഐറ്റംസ് അതിലേക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ you will get more than 60% mark. So please don't forget that. ഇനി അടുത്തത് current liabilities. നോൺ കറന്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും? current liabilities. current liabilities. Okay. ഏതൊക്കെയാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് വരിക? കറണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ, നോൺ കറണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റീസ് അവിടെ എഴുതി നമ്മൾ. കറണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ലയബിലിറ്റീസ് ഉദാഹരണത്തിന് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നോൺ കറണ്ട് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൽ വരുന്നതാണ്. ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ്സ്, ST എന്ന് ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കി എഴുതിയതാണ്. ഷോർട്ട് ടേം ബോറോയിങ്സ്, provisions,
current tax liabilities, current tax liabilities എല്ലാം തന്നെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൽ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ ലയബിലിറ്റി സെക്ഷനിൽ മൂന്നാമത്തത് അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്, അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കാണിക്കാം. ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫോർമാറ്റ്. ഇനി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇക്വിറ്റി. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം. തൽക്കാലം ഇത് പഠിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വി ജസ്റ്റ് ബ്രഷ് അപ്പ് വിത്ത് ദി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺഡ് ഇൻ +2. നമുക്ക് ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇത് ഏത് ഹെഡിലാണെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി അറിയണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഞാൻ പറയുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക്. ആദ്യത്തെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കാറ്? എന്താ പറയുക, നോൺ കോർപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസിൽ ട്രേഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കാണിക്കാറുണ്ട്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കറണ്ട് അസറ്റ്സിലും കാണിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ അതിന് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റാണ്. ഇവിടെ P&L അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെവിടെ കാണിക്കും? ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെൻട്രീസിൽ കാണിക്കും. ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെൻട്രീസിൽ കാണിക്കും. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻവെൻട്രീസിൽ കാണിക്കും. അതേപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ കാണിക്കും. ഓക്കെ, മറ്റേൻ്റെ അതേപോലെ. സെക്കൻഡ് വൺ ഓക്കെ, ഞാനിനി അതൊരു കോളമായിട്ട് കാണിക്കാം. രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം. കോളമാക്കി കാണിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ്, പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അക്രൂഡ് ഇൻകം, അങ്ങനെ പറയാം. അക്രൂഡ് ഇൻകം, അതേപോലെ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്, ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. ഇതെല്ലാം കേട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് പ്രോബ്ലം തന്നതിന് ശേഷം, ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നതിന് ശേഷം താഴെ തരുന്ന ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും അതെ കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരിക. ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല വരിക, പുറത്താണ് വരിക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലും കാണിക്കണം. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും കാണിക്കണം, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയും കൂടി കാണിക്കണം? ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ P&L അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എവിടെയാണ് കാണിക്കുക? അതാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, P&L അക്കൗണ്ടിൽ ഓരോന്നും ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്താ ചെയ്യുക? ആഡ് വിത്ത് കൺസേൺഡ് എക്സ്പെൻസസ്. റെൻറ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് നമ്മളെവിടെ ആഡ് ചെയ്യും? നമ്മൾക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ള റെൻറ്റായിട്ടുള്ള ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് P&L അക്കൗണ്ട്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇതിനെ എന്താ പറയുക? ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ഹെഡിലാണ് കാണിക്കുക, അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എല്ലാ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിലാണ് കാണിക്കുക. ഇവിടെയും അതന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇനി പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് P&L നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. Deduct from concerned expense. Balance sheet നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് other current assets. ഇനി അക്രൂഡ് ഇൻകം, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം, പക്ഷേ ഇൻകം ആണെന്ന് മാത്രം. P&L അക്കൗണ്ടിൽ ആഡ് വിത്ത് കൺസേൺഡ് എക്സ്പെൻസ്, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ
എക്സ്പെൻസ് എന്നല്ല ഇടുക ഇൻകം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ലോജിക് പാർട്ടൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ തീരൂല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ എന്താ പറയുക എഴുതുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് കരുതുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് കരുതുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വലുതായി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. +2 നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് അസ്യൂം ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി പറയാം, അപ്പം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഓക്കെ, ഇതിലെന്തായിരിക്കും കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഇവിടെ എന്താണ് P&L അക്കൗണ്ടിൽ ഡിഡക്റ്റ് ഫ്രം കൺസേൺഡ് എക്സ്പെൻസ്. അതത് സോറി അഗെയിൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കൺസേൺഡ് ഇൻകം ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അതർ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്. സോ ഈ പിക്ചർ ഞാൻ 4 അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടി ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പഠിച്ചു. ദിസ് വൺ ഇസ് ദി സെക്കൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, റൈറ്റ്? ഇനി തേർഡ് വൺ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ, അല്ലാത്തതൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഡെപ്രീസിയേഷൻ and amortization. This is for intangible, this is for term used for tangible. Okay, P&L account എവിടെയാ കാണിക്കുക? ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് amortization ഹെഡിൽ കാണിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്ത് കാണിക്കും? ഡിഡക്റ്റ് ഫ്രം PPE, പ്രോപ്പർട്ടി പ്ലാന്റ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഹെഡിങ് മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ. PPE എന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാണിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഇനി അടുത്തത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. യൂഷ്വലി ധാരാളമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ്. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ്. നാലാമത്തെ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ അസറ്റ്. വീണ്ടും ഞാൻ കള്ളിയാക്കി വയ്ക്കാം, പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് കള്ളിയാക്കി വരച്ചിടാം. ഫസ്റ്റ് കോളം ഐറ്റംസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കോളം ഐറ്റംസ്, സെക്കൻഡ് കോളം P&L അക്കൗണ്ട്, തേർഡ് കോളം ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഇനി ഞാനിതിലൊരു ഹെഡിങ് എഴുതാണ്, ഇഫ് ഗിവൺ ഇൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലാണ് തന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട രീതിയാണ്. അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ചോട് തരൂലേ, അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഫ് ഗിവൺ ഇൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയാണ്. ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ബാഡ് ഡെറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ആദ്യം ബാഡ് ഡെറ്റ്സ്. ഇവിടെ P&L അക്കൗണ്ടിൽ എവിടെ കാണിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതർ എക്സ്പെൻസസിൽ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, അതർ എക്സ്പെൻസസിൽ അത് കാണിക്കണം. ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ്. ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ആവണേ. കുറേ എണ്ണം ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം, കുറേ എണ്ണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഡെറ്റേഴ്സിന് കുറയ്ക്കാൻ കുറേ എണ്ണം. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട. അതിൽ ഡെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ഓവർ
provision for bad and doubtful debts. Bad and doubtful debts. P&L account സംശയമൊന്നും വേണ്ട. Other expenses. Other expenses. Deduct from debtors after deducting bad debt if there is. Second item. Bad debt ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ബാഡ് ഡെറ്റ് കുറച്ചിട്ട് വേണം ഡെറ്റേഴ്സ് കുറയ്ക്കാൻ. ഓക്കെ. മൂന്നാമത്തത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ്. നോട്ട് ചെയ്തോ, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ്. വീണ്ടും അതർ എക്സ്പെൻസസ് ഡിഡക്ട് ഫ്രം ഡെറ്റേഴ്സ്. തേർഡ് ഐറ്റം ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാം. ബാഡ് ഡെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാം. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ? പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ്. ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ്. സോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ നോക്കാം, ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും തരും, ട്രയൽ ബാലൻസിലും തരും. ചില ഐറ്റം ട്രയൽ ബാലൻസിലും തരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ മാത്രം തരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഏതൊരു ഐറ്റം തന്നാലും നിങ്ങൾ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് കാണിച്ചാൽ മതി. അതെവിടെയാണ്? P&L അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കേണ്ട. അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ രണ്ടിലും കാണിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തരുന്ന ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഓൾഡ് ബാഡ് ഡെറ്റ്, ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ്, ഓൾഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് കരുതുക. അതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് P&L അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി. അതെന്താണെന്നാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ. ഇഫ് ഗിവൺ ഇൻ ട്രയൽ ബാലൻസ്, if given in trial balance. Okay. എന്താ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള? To be taken in P&L account only. P&L അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ. P&L അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രം എടുക്കാം. ഐറ്റംസ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ബാഡ് ഡെറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഒരു ബാഡ് ഡെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൾഡ് ബാഡ് ഡെറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ പറയുക, അതർ എക്സ്പെൻസസിൽ പോവാം. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ P&L അതർ എക്സ്പെൻസസിൽ കാണിക്കുക. ആഡ് വിത്ത് ന്യൂ ബാഡ് ഡെറ്റ്. ന്യൂ ബാഡ് ഡെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ കാണുന്നതായിരിക്കും? അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തരുന്നതാണ് ന്യൂ ബാഡ് ഡെറ്റ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യം എന്ത് എഴുതണം? ഓൾഡ് ബാഡ് ഡെറ്റ് എഴുതാം, എന്നിട്ട് ന്യൂ ബാഡ് ഡെറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ്, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ്, ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ്. ഇതും അതർ എക്സ്പെൻസസിൽ പോവാം. ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ന്യൂ ബാഡ് ഡെറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യല്ലേ പറഞ്ഞേ. ഇവിടെ ആദ്യം ഡിഡക്ട് ഫ്രം ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ്. ഓക്കെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറയും. അത് പെർസെൻറ്റേജിലാണല്ലോ തരിക. ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇത്ര ശതമാനം, 5% പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരൂലേ. അങ്ങനത്തെ സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം അത് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ, അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തരുന്നത് ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ, അതിൽ നിന്ന് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഈ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു, പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെറ്റേഴ്സ്. നേരെ എവിടെ കാണിക്കണം? നേരെ അതർ എക്സ്പെൻസസിൽ കാണിക്കാം. അതർ എക്സ്പെൻസസിൽ കാണിക്കാം. നേരെ അവിടെ കാണിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. ഡിഡക്ട് ഫ്രം ന്യൂ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ
ഡെറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതും എന്താണ്? അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നതായിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് ഓപ്പണിംഗ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ രണ്ടും ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക. അത് ന്യൂവും ഓൾഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. 5th one. Dividend, treatment of dividend. 5th one, treatment of dividend. കുറേ തരം ഡിവിഡൻസ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ കാണിക്കണം. ഫസ്റ്റ് വൺ, പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ്. പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ്. പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈഡഡ് ബൈ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. BOD എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ എഴുതിയത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഭാവിയിൽ വരാൻ സാധ്യത ഒരു ലയബിലിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രൊവിഷനായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുക, ഷോ അണ്ടർ ദി ഹെഡ് provisions under main head current liabilities in balance sheet. Okay, provision ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഭാവിയിൽ കൊടുക്കും. അതാണ് ഇപ്പോൾ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ, കൊടുക്കേണ്ട സാധനമല്ലേ, ലയബിലിറ്റി അല്ലേ വരാൻ പോണേ. അപ്പോൾ ഇപ്പം അവർ പ്രൊവിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ഇന്ററിം ഡിവിഡൻഡ്. ഇന്ററിം ഡിവിഡൻഡ്. ഇന്ററിം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ്. മറ്റത് എല്ലാ വർഷവും ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് കൊടുക്കുക. ഇത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇന്ററിം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇത് കാണിക്കേണ്ടത് ഷോ ഇൻ റിസർവ്സ് ആൻഡ് അതർ ഇക്വിറ്റി, അങ്ങനെ പറയും, അതർ ഇക്വിറ്റി ഓഫ് balance sheet. Other equity of balance sheet. Last, final dividend. Last ആയിട്ടുള്ള ഒരു തരം കൂടി ഉണ്ട്, ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ്. ഇത് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ, ഈസ് നോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ്. ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല. ഈസ് നോട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് അൺലെസ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നവരെ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക, ഒന്നും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. യൂഷ്വലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സാധനം ഇതാണ് അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തു, പക്ഷെ ഷെയർ ഹോൾഡർ അത് എടുത്തിട്ടില്ല. ഡിക്ലെയർ ചെയ്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല. ചില ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്ലെയിം ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ലയബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കണം, അതർ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ്. എവിടെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത്? അതർ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ, ഇത് സാധാരണ കാണുന്നതാണ്, പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഷോൺ ഇൻ ദ അതർ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി balance sheet. Okay, ഇനി ടാക്സിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഇത് തരാം. ടാക്സ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ടാക്സ് ഉണ്ട്. കറന്റ് ടാക്സ്, അതായത് കറന്റ് ഇയറിലെ ടാക്സ്, ഡെഫേർഡ് ടാക്സ്, അതായത് ഫ്യൂച്ചർ ടാക്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും P&L അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, പിന്നെ കറന്റ് ടാക്സ് രണ്ടാക്കി തരംതിരിച്ചു. കറന്റ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി, കറന്റ് ടാക്സ് അസറ്റ്.
അതൊക്കെ ഞാൻ ഫോർമാറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് ഡെഫേർഡ് ആയിരുന്നു, ഈ വർഷം അത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു, സോറി ഡെഫേർഡ് ആയിട്ട് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ വർഷം കറണ്ട് ടാക്സ് അസറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ കാണിക്കണം, കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ ഇത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിലും കാണിക്കണം. ഇനി ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഏതിലാണ്? നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിൽ കാണിക്കണം. ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് ഇതിനൊക്കെ ഷോർട്ട് ഫോം ഉണ്ട് കേട്ടോ, DTL എന്നൊക്കെ പറയും. ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് അസറ്റ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റിൽ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് TDS were written tax deducted at source. Tax deducted at source. ഇത് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ PNL അതർ ഇൻകത്തിൻ്റെ കൂടെ കാണിക്കാം. PNL അതർ ഇൻകത്തിൻ്റെ കൂടെ കാണിക്കാം. ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കറണ്ട് അസറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ കാണിക്കാം. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് അതായത് കറണ്ട് ലോൺസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസസ് അതിൻ്റെ കൂടെ കാണിക്കാം. കറണ്ട് ലോൺസ് നമ്മൾ എഴുതിയായിരുന്നില്ലേ, അതാണ് അത്. അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ്, അഡ്വാൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ കാണിച്ചാൽ മതി. സെയിം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ PNL അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കേണ്ട, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മാത്രം കാണിക്കും. ലാസ്റ്റ് ഇതും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ്, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഏത് ഹെഡാണ്? പ്രൊവിഷൻസ്. പ്രൊവിഷൻസ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാണ്. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ ഡൊണേഷൻ, contribution or donation to a political party അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ചിലത് വരാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ഐറ്റം വരാറുണ്ട്. ഇതിനെ വേറെ എവിടെയും കാണിക്കേണ്ട, ഷോ ഓൺലി ഇൻ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് അങ്ങനെ പറയാറില്ലേ ഞാനൊരു ഐറ്റം, നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് അതിൽ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി. So these are the basic adjustment which may come in the problems that we will do. ഇനി നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.